हाँ जी बच्चे वेलकम। आप एक बड़ा ईजी जो टॉपिक अज डिस्कस करांगे विच इज़ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब की होंदा है, टॉपिक ते आने आ तो मैल्टिंग पॉइंट का मतलब मैं तुहानूं दस चुकिया सी कि जिहड़ी आइस है वो किहदे विच बदलण लग पेगी, लिक्विड विच बदलण लग पेगी। यही मैल्टिंग पॉइंट सी। तो तुहानूं पता मैल्टिंग पॉइंट हुंदा किन्ना आइस का 0 डिग्री सैल्सीअस। तो बच्चे एक गल दसदी आ तुहानूं, हाँ जी, तो जो टैंपरेचर विच बिल्कुल चेंज नहीं आता, टैंपरेचर विच कोई चेंज नहीं आएगा, बट एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर दे विच कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। मतलब टैंपरेचर जो उत्थे फिक्स रहेगा, टैंपरेचर च कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो सॉलिड है वो किन्ने च चेंज हो जाएगा, लिक्विड दे विच चेंज हो जाएगा। लेटेंट हीट का मतलब होंदा है वो सप्लाई जिहड़ी एक मतलब पार्टिकल्स नूं चाहिदी है कि उन्हां दे जिहड़े फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन्होंने तो निकल के वो किसी होर च बन जाए। मैं सही नहीं समझाया, मैनू पता भी मैल्टिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सैल्सीअस है। आराम नाल समझना, समझ आ जाएगा। एक स्टेट ऑफ मैटर की है दूसरे स्टेट ऑफ मैटर दे विच चेंज होंदी पई है। जिन्नी उन्होंने सफिशिएंट सप्लाई चाहिए सी ना हीट की उन्नी उन्होंने मिल चुकी है। एक स्टेट ऑफ मैटर नूं दूजी स्टेट ऑफ मैटर दे विच बदलण दे लई इहनूं ही असीं लेटेंट हीट कह दिंदे आ। ठीक है, लेटेंट हीट दे विच की होएगा, टैंपरेचर नहीं वधेगा, बट एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरी स्टेट ऑफ मैटर दे विच की हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एवें अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट कहां तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तुहानूं याद है 100 डिग्री सैल्सीअस हुंदा है। तुसीं कई बारी सोचोगे कि पानी तो 100 डिग्री सैल्सीअस ते उबलण लग पैंदा है, पर पानी जिहड़ा है उनका तापमान होर अगे वधेगा भी जिवें जिवें उन्होंने हीट होर मिली जाएगी। नहीं, उन्होंने होर हीट मिलन दे नाल उनका टैंपरेचर नहीं वधदा, बल्कि एक स्टेट ऑफ मैटर जिहड़ी वो दूसरे स्टेट ऑफ मैटर दे विच कन्वर्ट होण लग पैंदी है। मतलब जिहड़ा लिक्विड है वो किहदे च चेंज होण लग पैंदा, गैस विच चेंज होण लग पैंदा है। इत्थों मेरे अकॉर्डिंग तो तुहानूं समझ आ गया होएगा, की समझ आया होएगा कि लेटेंट हीट का मतलब ये है कि जदों अपना की है टैंपरेचर नहीं वधदा। हुण टैंपरेचर नहीं वधिया तो इहदा मतलब एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरी स्टेट ऑफ मैटर दे विच की हुंदी पई है, चेंज हुंदी पई है। तो सीधी भाषा दे विच इहदी तुसीं डेफिनेशन भी देख सकते हो। अगर तुहानूं नहीं समझ आई तो लेटेंट हीट का मतलब हुंदा है भी वो सप्लाई जिहड़े पार्टिकल्स यूज़ करते हैं आदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स हुंदा है उन्हां तो ओवरकम करन दे लई, उन्हां तो बाहर आउण दे लई। जिवें कि सानूं पता सी भी सॉलिड दे जिहड़े पार्टिकल्स है एक दूजे नाल ज़्यादा लगे होंदे ने, है ना। लिक्विड दे एक दूजे नाल ज़्यादा नहीं लगे होंदे। तो सॉलिड नूं लिक्विड दे विच चेंज करन लई जिन्नी उन्हां नूं हीट की सप्लाई चाहिए है वो उन्नी ले लैणगे। ठीक है जी, इत्थों होप तुहानूं समझ लग गया होएगा। लेटेंट हीट भी दो तरह की हुंदी है, किहड़ी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जां तुसीं कह सकदे हो लेटेंट हीट ऑफ मैल्टिंग जां लेटेंट हीट ऑफ वैपराइजेशन जां की कह सकदे हो बॉइलिंग। तो ये तो तुहानूं पता लग ही होएगा। फ्यूजन का मतलब मैल्टिंग, मैल्टिंग का मतलब की है सॉलिड लिक्विड दे विच चेंज होगी, सॉलिड लिक्विड दे चेंज होगी तो 0 डिग्री सैल्सीअस मैं मैल्टिंग पॉइंट लिखा भी तुहानूं याद रहे, क्योंकि पेपर च क्वेश्चन आ सकता भी मैल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होंदा है। एवें वैपराइजेशन का मतलब की होएगा जो लिक्विड किन्ने च चेंज होएगा, गैस के चेंज होएगा, तो उधर टैंपरेचर कितना हो चुका होएगा 100 डिग्री सैल्सीअस हो चुका होएगा। होप तुहानूं लेटेंट हीट का टॉपिक क्लीयर हो गया होवे। अगर कोई डाउट होवे तो तुसीं पुछ सकते हो। अपनी सैकेंड शीट मेरे ख्याल पूरी हो चुकी है, तो आप नैक्सट शीट करते हैं। हाँ जी बच्चे, आप फोर्थ शीट पर आने इहदे विच 2 पॉइंट ने जिन्हां ते MCQ पक्का बननगे तो तुसीं इन्हां नूं रट लैणे ने। ठीक है जी, कुछ मैं तुहानूं पहलां ही कहा सी हरेक चीज़ दे विच ना कुछ जिवें क्रैमिंग तो हुंदी है तो तुसीं कर लैनी है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी हुंदी है तो याद रख लैनी है 3.34 × 10⁻⁵ जाउल पर kg। वो भी तुसीं वैपराइजेशन की याद रख लैनी है 22.5 × 10⁵ जाउल पर kg। ठीक है, मैं एग्जाम्पल ऑफ सब्लीमेशन दिती हुई है। सब्लीमेशन अगर तुसीं याद किया होवे तो की सी जदों सॉलिड सीधा किंदे विच कन्वर्ट हो जाता है, गैस विच चेंज हो जाता है। इहदी सब तो वधिया एग्जाम्पल की है कपूर। ठीक है, कपूर इहदी सब तो वधिया एग्जाम्पल है जिहड़े आप आम तौर पर घरे वरतदे ही हाँ। इन्नियां कुछ एग्जाम्पल्स बच्चे मैं लिखिया हुई ने। कपूर नूं अमोनीयम क्लोराइड,
ਆਇਓਡੀਨ, ਕੈਂਫਰ, ਨੈਪਥਲੀਨ, ਐਂਥਰਾਸੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਨਾਈਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸੋਲਿਡ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹੋਪ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੈਂਸਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ, ਗੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਲੋਅਰਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ MCQ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਇਹਦਾ MCQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀਆਂ MCQ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MCQ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੇਗਾ ਇਹਦਾ। ਗੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਅਪਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੂ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਗੀ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਲਿਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਲਿਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯੂਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਵਧਾ ਦਾਂਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੈਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ? ਘਟਾ ਦਾਂਗੀ। ਉਲਟ ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਘਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਖਿੰਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਗੈਸ ਦੇ ਖਿੰਡਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੋਈ ਐਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੈਨ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੰਡਰੇ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਘਟਾਓ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਸੋਲਿਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਹ ਹੋਪ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਸੋਲਿਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰ ਇਨ ਆਰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।